Yung lalaki ay magkakaroon ng bahay. 아멘. 자, 올. 자, Father God, good morning. 자, 사바이, Father God, good morning. Jesus, good morning. Holy Spirit, good morning. 아멘. Parents, good morning. Teachers, good morning. Administrator, good morning. Administrator, good morning. Student, love you. Amen. Student, love you. Amen. Now, your Jesus Christ Spirit through inside, love you, no problem. Amen. Amen. Daw po tayo ng Holy Spirit. Through Jesus Christ Spirit, your body inside, love you, no problem. Yan. 아멘. 자, 오늘 사바이 3 minutes pray, strong pray, 필리핀 프레시덴트, 코리아 프레시덴트, all of the church school leaders, barangay leaders, barangay neighbor, all our members, your parents, student, teachers. 자, 1, 2, 3, go. 자, 프린시팔 친, 노절, 에밀린, 만페, 내니 마들, 사바이 pray for you. 자, 1, 2, 3, go. 널 할렐루야 아버지 주여 감사합니다. 주님 피 묻은 손으로 못 잡은 손으로 오늘도 하나님 아버지 이 시간에 아버지 함께 주시고 인도해 주시옵소서. 아버지 예수님의 피 묻은 손이 아니고는 아버지 하나님의 이 나라가 아버지 하나님 이 세계가 하나님 아버지 온전히 될 수가 없습니다. 세상에 아버지 온통 아버지 전쟁으로 하나님 아버지 피로 물들어가고 있습니다. 하나님 아버지 이를 어찌하면 좋겠습니까? 하나님 아버지 하나님 백성들이 깨어나게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 위정자들이 깨어나게 하여 주시옵소서. 특별히 아버지 필리핀 아버지 하나님여 아버지 주여 아버지 대통령을 아버지 하나님께서 기름 부어 주시고 아버지 한국의 하나님 아버지 이재명 대통령을 하나님 아버지 기름 부어 주시옵소서. 아버지 말씀에 내가 내용으로 남조가 여정에게 성령을 부어 부어주신다고 말씀하였사오니 아버지 성령의 기름을 부어 부어주셔서 하나님 아버지 앞에 영광 돌리게 부족함이 없도록 아버지 도와주시고 이끌어주시고 하나님 아버지 인도하여 주시옵소서. 아버지 특별히 아버지 하나님이여 아버지 주여 아버지 하나님이여 이곳에 아버지 필리핀의 교회를 세워주시고 아버지 하나님 기독교 학교를 세워주시고 아버지 날마다 하나님 아버지 말씀을 전할 수 있도록 은혜를 부어주시고 함께해 주시니 감사함을 드립니다. 하나님 아버지 필리핀 아버지 네이버로 필리핀 아버지 바랑가이 네이버로 아버지 주여 아버지 필리핀 아버지 프레시덴트 아버지 주여 아버지 바랑가이 아버지 올로보다 캡틴 아버지 주여 아버지 주여 아버지 스쿨 리더 아버지 철치 리더 아버지 주여 하나님 아버지 주여 아버지 티칭 스텝 아버지 주여 아버지 프린시팔 아버지 주여 아버지 미니스트레이터 아버지 주여 하나님 아버지 스튜던트 아버지 티처 아버지 한 사람 한 사람 아버지 주여 아버지 기억해 주시옵소서. 저들의 아버지 수고가 저들의 헌신이 하나님 아버지 하늘 보좌에 상달되게 하시고 아버지 저들의 아버지 심는 대로 거두어서 하나님 아버지 앞에 영광 돌리게 부족함이 없도록 도와주시옵소서. 특별히 아버지 하나님 온 세계에서 아버지 모양처 모양으로 아버지 하나님 선교를 위해서 애쓰고 힘쓰고 노력하는 사람들이 있습니다. 아버지 하나님 선교를 위해서 기도하는 아버지 하나님여 심령들이 있습니다. 하나님 아버지 그들의 가정을 축복해 주시옵소서. 아버지 그들의 아버지 기업을 축복해 주시고 아버지 그들의 아버지 사역을 축복해 주시고 그들의 교회를 축복해 주시고 아버지 그들의 나라를 축복해 주시고 하나님 아버지 그래서 모두가 합력해 서로를 이렇게 부족함이 없도록 아버지 도와주시고 인도해 주시옵소서. 아버지 육신이 연약한 아버지 하나님여 아버지 여러 가지 아버지 형제자매들이 있습니다. 아버지 주여 아버지 프린시팔 친친 아버지 노절 아버지 에밀린 아버지 주여 아버지 만페 아버지 내니 마들 아버지 주여 아버지 티처스 아버지 페렌츠 아버지 스튜던트 페렌츠 아버지 주님께서 아버지 건강으로 축복해 주시고 아버지 육신의 체력을 몰고 낙한 모습하기 때문에 세력들을 나사리 예수 그리스도로 다 결박하여 주시옵소서. 저지만 악한 흑암의 세력은 예수로 물러갈 즉 이 저지만 악한 흑암의 세력아 예수로 물러갈 즉 주님 도와주시고 이끌어 주시고 인도하여 주시옵소서. 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. In Jesus' name.
아멘. All sabay-sabay say Amen. 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 Glory to God. 참소만 스튜던트 very beautiful. 참소만 스튜던트 very beautiful. Yan. Magaganda daw po ang mga students sa Siyamsomang. Yung teachers po. Ay, Where school like this your morning devotion like that 내치고 아멘 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 so 참소만 크리스찬 스쿨 very beautiful school yan. 아멘 자 today 타이틀 저도 거듭나고 싶고 방언하고 싶어요 Yan, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, I want to be born again and speak in tongues. 자 우리 사바이 자 빨로 Okay, sabay-sabay po tayo. I want to be born again and speak in tongues. 아멘. 자, today 타이틀 자 1, 2, 3고 바이블 1, 2, 3고 Sabi po sa Acts 2 verse 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. 아멘. 아멘. Amen. 하나님이 가라사대 말세에 내가 내 영으로 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 아멘. 자, 사바이 1, 2, 3고 빅 보이스 come on. 1, 2, 3고 Sabay-sabay po tayo. Acts 2 verse 17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. 아멘. 아멘. 자, first 방언은 사모하고 회개하며 간절히 기도하는 자에게 임하는 것입니다. Yan, ang first point po natin, speaking in tongues comes to those who long for it. Repent and pray earnestly. 방언을 어떻게 받고 어떻게 기도를 해야 정말 영적인 체험이 가능하고 믿어지지 않는 성경을 어떻게 믿어지게 할 수 있을까요? How can we receive speaking in tongues and pray for it to be a truly spiritual experience? And how can we make the unbelievable Bible be believed? 자, first 진심으로 회개하고 사모해야 합니다. Yan, para daw po ma-receive natin ang pag-speak in tongues and pag-pray, kailangan po natin na we must sincerely repent and long for it. Kailangan po nating magsisi sa ating mga kasalanan and hanapin po talaga natin yon. Only we repent and pray wholeheartedly can we have a deep experience of the Holy Spirit. 아멘. 아멘. 전심전력으로 회개하고 기도할 때만이 성령의 깊은 experience come on. Yan, para po ma-experience natin ang Holy Spirit, kailangan po nating mag-repent ng ating mga kasalanan and mag-pray wholeheartedly. 여러분 누구를 진심으로 사랑해 본 적 있습니까? Have you ever loved someone with all your heart? Yan, nagmahal na po ba kayo ng tao buong puso? 자, again 1, 2, 3고 Have you ever loved someone with all your heart? 따갈로그. Yes daw po. Tagalog. Nagmahal na po ba kayo ng isang tao ng buong puso? No more? No more? Meron po nag-amen, Pastor. pastor, it's okay. pastor people young generation, 3 years. I call friend love you, 3 years. 근데 pastor, you no money. You no money.
해서 together another way 내치고. 자, 그런데 그 상대가 여자든 남자든 나는 열정적으로 그를 좋아하고 사랑하고 있는데 어느 날 그가 헤어지자는 통보가 왔다고 합시다. Yan. Let's say you passionately love and love that person, whether male or female. But one day, they tell you they want to break up. Yan. Sabihin na lang po natin na meron isang tao na nagmamahal sa'yo and love mo din siya. Mapalalaki man o babae. Pero isang araw, bigla ka po niyang sinabihan na gusto niya nang makipaghiwalay. 그때 상대가 받을 충격, 슬픔, 고통, 아픔, 그 마음을 새 방언을 사모하라는 마음입니다. Yan. The point is to yearn for the new dialect with the same heart, feeling the shock, sadness, pain, and suffering that the other person will experience. 아멘, 아멘, 아멘. 그냥 조용하게 있어서 주시는 선물이 아니라는 것입니다. It's not a gift given to you simply by remaining silent. 오직 기도하는 자에게만 임하시는 성령이십니다. And it is the power of the Holy Spirit that comes only to those who pray. 아멘, 아멘. 그래서 pastor always big voice pray. Father God, Father, my situation, Father God, understand. Father God, help me, help me. Always pastor evening prayer. Yan, kapag nasasaktan po baga tayo, halimbawa, yun nga po nakipag-break sa atin, yung ating someone na minamahal. And di ba po nakakapag-pray tayo yan. Minsan nag-pray tayo na, Lord, i-heal mo ngayon ang heart ko, i-help mo ngayon ako na i-forgive kaya ang taong ito. And nakakaramdam po tayo ng kagaanan ngayon sa heart and peace. And yung Holy Spirit po yun. 빌리스. You'll pray for you. Father God, 빌리스. Your blessings give you. Wisdom give you. Your talent give you. No problem. Problem? Many people no pray. So, problem. Yan, marami daw pong problema kadalasan ng mga tao kasi hindi po sila nagpipray. Pastor, I'm solo, no problem. Two people, no problem. Three person, no problem. Why? Father God, me, man-to-man prayer. 아멘. Amen. Yeah. 그러나 재성이 두터운 사람들에게는 거룩하신 하나님의 성품이 재성으로 충만한 신자에게 임하는 것은 아니라는 것입니다. Yan. However, for those with a sinful nature, the holy nature of God doesn't come to believers filled with sin. Hindi, kapag ang puso po natin ay punong-puno ng kasalanan, syempre po, hindi po yan, ibig sabihin wala po dyan ang Holy Spirit ng Lord. 자, sabay-sabay, 말로래. Sabay-sabay po tayo. However, for those with a sinful nature, the holy nature of God doesn't come to believers filled with sin. 그래서 Pastor John, every day, in the name of Jesus, hatred spirit, jealous spirit, sin spirit, in the name of Jesus, get out, get out, get out. Problem spirit, not outside. How to blessing spirit come on? Yan, kailangan daw po natin i-rebuke ang spirit ng kasalanan sa ating buhay nang sa gayon ay matanggap po natin ang Holy Spirit. 언제나 깊은 회개가 있는 신자에게만 성령께서 만져주시는 것입니다. Yan, the Holy Spirit only touches believers who are deeply repentant. 아멘. 아멘. All of us say, 아멘. Amen. Ang Holy Spirit daw po ay kumikilos lamang sa mga tao na ang puso ay
tunay na nagsisisi ng 자, kanyang mga 벌써 kasalanan. 고린전서 chapter 12, 1 to 3 go. Yan, basahin po natin sa 1 Corinthians o sa unang Korinto 12 verse 2. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. 아멘. 방언을 말하는 자는 사람들에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 그 영으로 비밀을 말함이니라. 자, 따갈로그 1 to 3 go. Yan. 사바이. Ulitin po natin basahin sa 1 Corinthians 12 verse 2. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. My speaking tongue, you will not understand. Bad spirit, evil spirit, demon spirit, not understand. 그래서, problem spirit, worry many. Why pastor Jung many speaking tongues pray? I'm not understand. This is now Satan group, team, worry many. 아멘. 아멘. 자, 여러분 방언은 반드시 받아야 되고 방언 기도는 하나님과 하나님의 자녀들이 사탄 마귀 귀신도 알아듣지 못하는 비밀스러운 기도를 드려서 크고 작은 문제를 해결받아 하나님께 영광 돌리는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Yan, sabi po dito, dapat kang tumanggap ng mga wika. Ito na po yung speak in tongues. Ang pananalangin sa mga wika ay isang lihim na panalangin na kahit si Satanas o ang Diablo o mga demonyo ay hindi mauunawaan. Kaya sa pamamagitan ng paglutas ng mga problema, malaki man o maliit, maaari tayong magdulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa Amen. pamamagitan ng ating pananalangin. 아멘. 아멘. Amen. Big problem, small problem, no problem. Your your dependence prayer, Father God, please your prayer, listen to you, and speaking tongues given to you. Yan, maliit o malaki man daw po ang ating problema, importante daw po na tayo ay nananalangin. Dahil ang Diablo po ay natatakot, nanginginig po siya kapag nakikita tayo na nagpipraise. Always like this pray. Please, speaking tongues, help me. Speaking tongues, help me. Speaking tongues, give me. Always pray. Yan, kailangan daw po nating ipanalangin. Yan, sabihin natin na God, please give me tongues. Jesus, please give me tongues. We must earnestly desire for this. We must, really, 절절히 원해야 된다는 것입니다. Yan, kailangan daw po natin na i-desire talaga na matuto manalangin. And hindi po yan pinapractice na talagang minememorize mo. Kapag kumilos na po ang Holy Spirit sa life mo, kusa na lang po yan na alalabas sa bibig mo ang prayer. 아멘. Yes, that's 아멘. the Spirit. 아멘. 누구보다도 뜨겁게 회개하고 누구보다도 열정적으로 찬양하고 회개할 때 하나님의 긍휼히 여겨주셔서 여러분과 하나님이 대화를 할 수 있는 길을 열어주신다는 것입니다. When we repent more fervently and praise and repent more fervently than anyone else, God is merciful and opens the way for spiritual conversation with Him. Yan. Kapag daw po tayo ay nagsisi and talagang nagpipray po talaga tayo, ang Diyos ay nagbubukas na ng lagusan ng Kanyang Holy Spirit patungo sa ating mga buhay. 아멘. 아멘. Amen. 자, 저도 그렇게 받았습니다. 편안하게 임하는 선물이 아니라는 것입니다. 사람이 나이가 많을수록 죄성이 두꺼워진다는 것입니다. Yan. Si Pastor daw po ay na-receive na ang gift na to. Sabi ni Pastor, I received this gift as well. It's not a gift that comes easily. Hindi daw po ito madaling matanggap. The older a person gets, the thicker their sinfulness becomes. 아멘. Yan. Mas lalo daw pong lumalaki ang kasalanan ng tao kapag mas lalo siyang nagmamature, tumatanda. 그래서 so many people now, because of sin, forgiveness, no more. So every day, very lonely, very tired, sometime, die. 한두 번 눈물의 기도를 드렸다고 제가 다 씻겨나가는 것이 아닙니다. One or two tearful prayers don't wash away all sin.
Some sins require fasting, repentance, and prayer of repentance that involve pouring out one's heart. Halimbawa po, nakagawa po tayo ng kasalanan, hindi po yan basta-basta mawawala sa pamamagitan lang ng isa o dalawang beses na pananalangin. Halimbawa, umiyak po, porket nanalangin tayo at umiyak, yan, ibig sabihin na wala na kaagad yung ating mga kasalanan. Some sins 금식하며 회개하고 토해내는 회개의 기도가 있어야 하는 경우도 있습니다. Yan, some sins require fasting na pinagpa-fasting din po ang para ang paghingi po ng tawad sa Diyos minsan dinadaan po sa fasting, ang tawag dito, continuing repentance po and prayer. Tuloy-tuloy. Hindi po yan kung maisip mo lang na mag-pray, saka ka lang mag-pray. Dapat po tuloy-tuloy and kailangan po ang heart po talaga ay sincere and humihingi ng tawad sa Lord. Also Jesus Christ this coming 40 days fasting prayer. Yan, kagaya po ni Jesus na nag-fasting ng 40 days. Fasting prayer. Pastor before 21 days, 3 weeks fasting pray. Yan, ang ginagawa po ng fasting ay hindi po sila kumakain. Ang ginagawa lang po nila ay nagpipray lang po ng tuloy-tuloy. Why? Because of strong sin, not get out. Yan, because of the strong sin daw po. Ibig sabihin po kapag nagpa-fasting, ang ginagawa mo po ay kayo lang po dalawa ni God, ni Jesus, ang nag-uusap. Wala ka pong ibang ginagawa. Yan, nagpa-fasting po kayo and ang ginagawa po niyan is nag-meditate po ikaw sa Lord. So many strong sin, so many people, knowledge training difficult, memorize difficult, bring cast going to difficult, blessings make difficult, all difficult. Yan, lahat daw po ay mahirap dahil sa ating mga kasalanan. Amen. 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 So your sin in the name of Jesus get out prayer. 자, 어떤 목사들은 영적인 가이드를 드리려고 해도 본인 자신이 영적인 체험을 잘 모르는데 누구를 가이드하고 또 어떻게 영적인 도움을 줄 수가 있겠습니까? You may have pains you can't share with anyone. That's why open and honest conversations with awakened spiritual leaders are necessary. You may have one pains you can share with anyone. Such sinful natures may be blocking you from receiving God's grace. Some pastors want to offer spiritual guidance, but they don't know much about spiritual experiences themselves. How can they guide others and provide spiritual help? 그래서 so many Christian neighbor, why leaders, spiritual guidance difficult. So many people, 해롱. Why? Spiritual guidance, not education them. So very difficult. Yan, ang mga kasalanan po natin ay, ang mga ginagawa po nating kasalanan ay nahaharangan niya po yung biyaya na dapat na ibibigay ng Lord sa atin. Dahil po sa ating mga kasalanan, may tendency po na hindi natin ma-receive yung blessings na dapat para sa atin. 자, that's why 세계 많은 교회에서 인본주의 신학 교육을 하고 있는 것입니다. Yan, kung kailangan po natin ng tulong, pwede po tayong lumapit kay pastor and magpa-pray and pati rin po sa mga leaders upang mag-guide po tayo sa ang ating spiritual life. spiritual not understand how to leaders spiritual 뭘로가 theology education. Yan, para daw po mas maintindihan natin, kaya nga po maraming churches around the world ang nag-o-offer ng humanistic theological education. 인본주의 신학을 가지고 어떻게 성령의 사역을 이해할 수 있고 가르칠 수 있겠습니까? 절대 불가능합니다. Paano mauunawaan at maituturo ng isang tao ang gawain ng banal na espiritu gamit ang teolohiyang humanistiko? Talagang hindi. 아멘. All of us say amen. Amen. Deep voice, amen. Amen.
Acts chapter 19, 1 to 3 go. Basahin po natin sa Acts chapter 19 verse 2 to 7. 자, 1, 2, 3 go. Sabay-sabay po nating basahin. At sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala, tugon nila. Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya. Bautismo ni Juan, tugon nila. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. 아멘. 아멘. verse 2. 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐? 가로되 우리는 성령 있음을 듣지도 못했나이다. listening no more. Holy Spirit, how to receive education, not understand. Yan, paano daw po natin ma-receive ang Holy Spirit kung hindi po natin ito nauunawaan? 우리들이 교회를 다니면 꼭 필수 과목 교육이 있습니다. Kung tayo ay nagsisimba, meron daw po tayong mga kinakailangang first, 하나님의 말씀을 확실하게 가르치고 배워야 한다는 것입니다. 그래서 잠자는 혼을 깨워야 하는 것입니다. yan. Sabi po dito, dapat nating ituro at matutunan ng lubusan ang salita ng Diyos. Sa makatuwid, dapat nating gisingin ang ating mga natutulog na kaluluwa. Leaders through not understand how to through education. Even missionary and pastor and church, 원로부가 leader not understand how to through spiritual education. Difficult. Yan, marami pa rin daw po ng mga leaders ang nahihirapan na ituro ang kung paano matanggap ang Holy Spirit dahil sila mismo ay kulang din po sa kaalaman. Kaya kailangan daw po itong pag-aralan. Number 2. 잠자는 홀로 깨웠다면 하나님의 말씀이 믿어진다면 물 세례를 받으며 예전에 나 추하고 더러운 죄를 씻어내는 의식을 진행해야 한다는 것입니다. Kung nagising na natin ang ating mga natutulog na kaluluwa at naniniwala sa salita ng Diyos, dapat tayong sumailalim sa ritual ng binyag sa tubig na hinuhugasan ng ating dating sarili at ang ating marurumi at karumihang mga kasalanan. Yan. Kung naiunawaan daw po natin ang salita ng Diyos at naniniwala tayo, dapat daw po tayong magpabaptize yan, sa tubig, yung inilulubog po sa tubig. Dahil ang ibig sabihin po doon ay iiwan mo na yung dating ikaw at once po na iniahon ka na doon sa tubig, ikaw ay new creation niya. Ibig sabihin, iniwan mo na yung dating ikaw and yung umahon po ay yung bago ng ikaw na magpa-follow na kay Lord. People, Korea visitor, Mr. Kim Pastor, Mr. O Pastor, now Philippine Palawan coming. Yesterday message come. Baptism given to you. 24% baptism given to you. Now, Palawan waiting. Nagbaptize daw po si Pastor sa Palawan ng 24 persons. 아멘. 아멘. Amen. Number 3. 물 세례 의식이 끝나면 이제는 성령 세례를 받아야 합니다. Yan, pagkatapos daw po nating magpabaptize, ang sunod naman po nating tatanggapin ay ang banal na Espiritu. 성령 세례는 예수님께서 부활 후 50일째 되던 날 예수님의 제자들이 기도할 때 성령이 강력하게 임하여 새 방언이 터짐으로 무식하던 어부 베드로가 하루에 3,000명의 사람을 회개시키고 물 세례를 기적적으로 주었다는 것입니다. Yan, ang banal na Espiritu ay naganap ng pagkatapos na muling ng pagkabuhay ni Jesus pagkatapos po ng 50 araw, 50 days, natanggap ng mga alagad ni Jesus ang banal na Espiritu habang nananalangin ang mga alagad niya. Bumaba ang makapangyarihan ang banal na Espiritu at nagsimula silang magsalita sa mga bagong wika. Nagresulta ito sa mahimalang pangyayari ni Pedro, isang mangingisda na kilala sa kanyang kamangmangan na nag-akay sa 3,000 katao sa pagsisisi at binigyan sila sa tubig bininyagan sila sa tubig sa isang araw. 아멘. Wow. One day, Peter,
3,000 member baptism given to you. Monday. Wow. Glory to God. Yes. After Glory that to po God. na makareceive ng mga disciples ng Jesus at ng mga tao ng Holy Spirit, lumapit ang mga taong yun at 3,000 na tao ang lumapit kay Peter upang magpabaptize. So your power of God's Spirit, your God of temple body inside your many everyday training. Yan, naway matanggap niyo din daw po ang Holy Spirit dahil sa everyday natin na magde-devotion. Now, Pastor Chong, now senior pastor. Every day you do you pastor voice listen to you understand. Voice volume understand. Pastor senior. Lord. Your voice prayer like this training no more after your voice past spirit, evil spirit, demons spirit, your voice, your like this. So prayer difficult. Yan, kailangan daw po na ang pagpipray natin ay bino-voice out. Yan. So voice always your voice problem spirit in the name of Jesus. Get out. Prayer. Yan. Amen. Amen. Why so many people have sick? Why have sick? No pray have sick. Amen. 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 No pray. Have a sick spirit inside. Always TV looking for. Smartphone. Looking for. Always like this. Your problem, nature spirit inside. So voice singing difficult, prayer difficult, dependence difficult, knowledge training memorize difficult. Yan, nahihirapan daw po tayo na sa mga bagay-bagay kagaya daw po ng pagme-memorize, sa mga dapat nating gawin dahil kulang daw po tayo sa prayer. Mas binibigyan daw po nating oras ang ating pagsi-cellphone, pag-TV, ganyan, kaysa po sa prayer. 아멘. 아멘. 또 성령께서 주신 은사를 받았다고 하더라도 하나님께서 각자 개인들에게 부어주신 은사가 다르게 나타날 수 있다는 것입니다. Furthermore, even if you have received the gifts of the Holy Spirit, the gift God bestows upon each individual can manifest differently. Yan. May iba-iba na, marami pong gifts ang Holy Spirit na marireceive. Meron po yung self-control. Yan. Kaya, ang bawat isa po sa atin ay pwede makatanggap po individually ng iba't ibang gift ng Holy Spirit. 아멘. 그래서 바울 사도는 손수건만 가지고도 귀신이 떠나가는 능력이 나타났다는 것을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. That's why I bless you all in the name of Jesus, believing that the Apostle Paul demonstrated the power to cast out demons with just a handkerchief. 아멘. 아멘. 자, all 사바에서 Acts chapter 2 verse 17, 1, 2, 3 go. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 7, 자, 1, 2, 3 go. sabi po dito, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. 아멘. Amen. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 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 Today start your really your dream. Purpose going down always your prayer. Amen. 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 Darating Okay. po ang araw na ipupur Okay. out ni Lord ang Glory to God. Glory to God. At makakakita ng visions. Yan. 자, thank you. Salamat. And naway ko na ang banal na Espiritu ko ay kumilos sa ating mga buhay. At hindi lang po ngayong araw, kundi sa bawat araw po ang banal na Espiritu ko ay makasama natin everyday sa ating sa ating pagtulong. Yan. Tayo po ay manalangin. Ipipit po natin ang ating mga mata. Iyuko po natin ang ating mga ulo.
Yes, Jesus. We praise you, Panginoon. We glorify you, Jesus. You are worthy to be praised and adored, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo ito, Panginoon, sa gift ng Holy Spirit, Father God, na binigay mo sa amin. Kailangan na lang po namin itong tanggapin, Father God. Kailangan na lang po namin itong tanggapin wholeheartedly, Panginoon. Kailangan na lang po namin ibukas ang aming mga puso at ang aming mga isipan upang matanggap po namin iyon, Lord Jesus. Kaya Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na mga nakatanggap, Panginoon, ang gift na ito, Panginoon, ang gift ng Holy Spirit na nararapat para sa atin. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kami tinuturuan, Panginoon, na sa mga salita mo, Father God, na may mga binigay ka po pala sa amin, Panginoon, na kailangan namin na may pamuhay, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo, Panginoon, patuloy na tao na ginagamit mo, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong mga salita, Lord Jesus. Lord, bigyan mo nawa ang bawat isa, Panginoon, na kauhawan, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita, ng curiosity, Father God, upang kami mismo, Panginoon, ay mag-seek, Father God, sa word mo, Panginoon, at kami mismo yung makaunawa ng iyong mga salita, Lord Jesus.